டிக்டோவா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க. ஓகேவா? So like yes, I know to create the framework from the scratch, as I have already did. So the framework which I have worked with is often Cucumber BDD. So the reason why we have chosen the BDD is like, so both the technical as well as the non-technical person can understand everything. So the on the base of the project is like a fun Maven. So we have used the Maven along with the Java version of 17, and the Maven always provide the proper structure, and we'll be having the different folder structures like source test Java or test resources or main Java or the main resources. So we'll be maintaining all our automation code in our test Java. So where we will be creating the feature files. So like feature files in the sense as per of an user story requirement for each and every user story. So we'll be creating a new feature file, and we will be mapping all the feature whatever the steps that we have defined in the feature file to the step definition file with the help of an annotation. So we having different annotations like at given, at when, and then with the help of automation annotations. So we'll be mapping the all feature files. So and we won't stick to one single class file. So we will be having of an different class file as well as the feature file will be pointing to the different class files. So இந்த இதை வந்து நீங்க சொல்லிருங்க. Then post that to run the feature on the step definition file, we will be having a runner file. So and we have configured the runner file with the help of an at run with annotation and with the Cucumber options annotation. And in that Cucumber option annotation program some bro. ஓகே, இனி எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. எனக்கு ஆஃபீஸ் 3:50 எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. பட் திடீர்னு ஒரு கால் வந்துருச்சு. அதனால தான் உங்கள்கிட்டையும் பேசிட்டு அவங்ககிட்டயும் பேரலாக வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஒருக்காது அங்கேயும் அங்கேயும். இப்போ அந்த கால் முடிஞ்சிருச்சு, இனி ப்ராப்ளம் கிடையாது. Okay, fine. So like நான் எதில் ஸ்டாப் பண்ண அப்படின்னா like on the runner file. So we'll be creating a runner file. So where we will be mapping all the feature and the step definition files. Like how we used to map is like we will be having the keyword called as a feature, and to map the step definition we will be using the keyword or the method called as an glue, and we will be generating the n number of reports. So we will be to generate often reports. So we will be using the keyword called as an plugin. So we used to generate different types of report like an HTML report. So in our project we will be stick to an HTML report, and all the report after the execution of code, all the report will be get stored in the target folder, and we will be attaching those evidence in the user story as the test evidence. And apart from that, like so we always follows an page object model. So page object model is nothing but like we have created of an n number of helper class. So the helper class are nothing but of an reusable classes, and with the help of reusable classes, so it's make an automation a bit easy. And also we have an base class. So base class is nothing but where we maintain the code for a browser invocation. So like we will be configure all the stuffs in there. And apart from that related to of an environment configuration or URL configuration, so we will be having of an utility file, and the utility files will be configured all our needs. So before each and every run to which browser that we need to run our browser, all the configurations will be done in an utility file. So we have created a config utility file, so which is nothing but of an property files. So we have configured everything in the property files, and with the help of property files, so we used to run it. ஓகேங்களா? ஸோ இது முடியும் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவாக சொல்லிட்டேனாலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து திணறாம திக்காம சொல்லணும். அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. அப்புறம் இது சொல்லிட்டேன், ஆனால் அவங்க வந்து உங்களால் வந்துட்டு ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து டெவலப் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதான் சரி, மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இருக்கிற டெஸ்ட் கேஸ் வந்து நம்ம வந்து ரன் பண்ணிட்டு இது பண்றதா. தென் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் எவர் வி கோட் வி ரைட், வி யூஸ் டு புஷ் த கோட் டு த கிட் ரெபாசிட்டரி.
அப்படின்றத வந்து சொல்லிடுங்க. ஸோ ஆல் அவர் கோட் வில் பி மெயின்டைன் இன் த கிட். ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அண்ட் புல் ரெக்வஸ்ட் இஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் GitHub desktop. So we'll be having the GitHub desktop, and with this we'll be raising the pull request, and those pull requests will be reviewed from by our team lead. So once he is satisfied with if there is any review comments, so he is to provide the review comments, else he will approve, and he will be merging our automation code with the development branch or master branch. So whenever we work on any user story, so we used to create a sub branch, so which is nothing but of a feature branch, and we will be implementing all our changes in the feature branch. ஸோ அந்த அதை வந்து சொல்லிக்கோங்க. தென் வந்துட்டு சிஏசிடி பற்றி கேட்டாலும் கேட்கலாம். இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் சிஏசிடி வந்துட்டு நான் சிஎஸ்சிடி வந்துட்டு நாளைக்கு வந்து நான் ஒருத்தவங்களுக்கு நான் டீச் பண்ண போகிறேன். நான் டீச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து அனுப்புகிறேன். ப்ராப்ளி நாளைக்கு இல்லாட்டி நாளை கழிச்சு நான் 2 நாள் ஏதாவது ஒரு நாள் நடத்த போகிறேன். ஸோ அப்போது நான் நடத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த சிஎஸ்சிடியோட கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ சிஎஸ்சிடி இஸ் நத்திங் பட் என்ன பண்ணால் ஹை லெவலாக சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ என்ன சிஎஸ்சிடி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக அந்த சிஎஸ்சிடின்றது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேஷன் எல்லாமே பண்ணுறது எல்லாமே எதுனா ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் கேஸ் தான் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம். ஸோ லைக் வந்து இந்த ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் கேசஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு லைக் நம்ம ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் கேசஸ் தான் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்துட்டு ஒரு புது கோடை செக்இன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெக்ரெஷன் தான் ரன் பண்ண போகிறோம். அப்போ அந்த ரெக்ரெஷனை வந்துட்டு இப்போ 50 ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குன்னா 50 நம்ம சிஸ்டமில் உட்காந்து நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அப்போ எல்லாமே வந்து சர்வரில் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரன் ஆகும். ஸோ அந்த சர்வர் தான் வந்துட்டு ஜென்கின்ஸ். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் க்ளவுட் என்விரான்மெண்ட்டில் நமக்கு ரன் ஆகி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பப்ளிஷ் ஆகும் ஜென்கின்ஸில். நம்ம அங்கேருந்து எத்தனை பாஸ் எத்தனை ஃபெயில்றதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இஃப் ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எதர் இட்ஸ் டியூ டு அன் டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூ ஆர் அவர் கோட் இஷ்யூ. ஸோ அவங்க இஷ்யூனா அவங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணலாம், நம்ம இஷ்யூனா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேஷன் கூட அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும். ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. அப்புறம் வந்து டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி கேட்டாங்க. டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் சொல்லிருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன்ல, சிஸ் செட் டெவ் நாங்க வர்க் பண்றோம். சோ அது கூட நம்பர் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணிக்கங்க. சோ லைக் sys1 என்விரான்மெண்ட் sys2 என்விரான்மெண்ட் 2 டிஃபரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். எங்க லோவர் என்விரான்மெண்ட்க்கு நான் எங்க ப்ராஜெக்ட்ல இதான் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ஒன்ஸ் we done with the sys environment, so we'll be moving the code straight to an UAT environment. So post UAT environment it will be moved to the prod. ஓகே. இதில் QAT அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது சொல்லலாம். QAT என்விரான்மெண்ட்லாம் சொல்ல வேணாம் ப்ரோ. QAT-ஆ? QAT போது என்ன நான் சொன்னேன்? நீங்க சொல்ல ப்ரோ. நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. அதனால QAT-ல தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சொன்னேன். அந்த என்விரான்மெண்ட்டே ரியல் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் என்விரான்மெண்ட், சிட் என்விரான்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் UAT என்விரான்மெண்ட் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ல வந்து டெவ் என்விரான்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ல வந்து TT என்விரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 5 என்விரான்மெண்ட் தவிர வேற எந்த பேரையும் சொல்லாதீங்க. ஓகே ஓகே. டிடிலாம் எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணாதீங்க. டிடினா டைம் ட்ராவல். அப்புறம் நீங்கள் என்ன டைம் ட்ராவல் பண்ணீங்கன்னு கேட்பாங்க. அதாவது டைம் ட்ராவல்லாம் என்ன பண்ணா இப்போ ஒரு சில அப்ளிகேஷன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆட்டோ பே கொடுத்தோம்னா அந்த டேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் ஆகும்ல. அப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்க சிஸ்டம் கிளாக்கை வந்துட்டு அந்த டேட்டுக்கு வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி டைம் ஓரியன்டட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் வந்துட்டு டிடி என்விரான்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சிஸ்ஸு செட்டு டெவ் இது எல்லாமே நம்ம காமனாக வந்துட்டு நம்ம டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறது. இது போக ஹையர் என்விரான்மெண்ட் வந்து லைக் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா UAT-ன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை ஒரு சில இடத்துல வந்து QA என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இது மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இதை தவிர வேற எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஓகே. அடுத்து அந்த என்ன ஒரு டிஃபெக்ட் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க. இப்போ மேனுவல்ல வந்து நீங்க ரீசன்ட்டா ஃபேஸ் பண்ண டிஃபெக்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க. ரீசெண்டாக ஃபேஸ் பண்ண டிஃபெக்ட் வந்து கேட்டாங்கன்னா லைக் வந்து ஏதாவது ஒரு லைக் இன் ஹேண்டியாக வச்சுக்கோங்க. லைக் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இ-காமர்ஸ் தானே போட்டிருப்பீங்க.
ஸோ லைக் ஆமா. வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸோ ரீசெண்டாக நான் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபெக்ட் வந்துட்டு, நான் வந்துட்டு ஒரு யூஎஸ் யூசராக வந்து லாகின் பண்ணேன். ஸோ யூஎஸ் யூசராக வந்து லாகின் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் வந்துட்டு யூஎஸ்டியில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும். பட் என்னோட கம்பெனி வந்து குளோபல்ன்றனால ஸோ லைக் அது யூஎஸ்டியில் வந்து ப்ராசஸ் ஆகாமல் லைக் வந்து அது வந்து ஏயுடியில் வந்து ப்ராசஸ் ஆச்சு. ஸோ அந்த இதை வந்து நான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணேன். ஸோ ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஏதாவது அது இந்த கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சு இதுக்கு ஒவ்வொரு ஆன்சரும் நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? தென் வேற ஸோ எப்படி ப்ரோ நான் என்ன டிஃபெக்ட் ஃபேஸ் பண்ணேன்னா, என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்து காமர்ஸ்ன்றனால அது வந்து குளோபலா இது பண்றதுனால ஸோ அதாவது இகாமர்ஸ் வெப்சைட் நான் லாகின் பண்ணது யூஎஸ் யூசரா, பட் எனக்கு பேமெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து யூஎஸ்டியில் நடக்கணும். பட் யூஎஸ்டி நடக்காம எல்லாமே வந்து ஏயுடியில் வந்து ப்ராசஸ் ஆச்சு. ஓகே, எனக்கு ஏஇடியில் ப்ராசஸ் ஆச்சு. ஸோ அதை நான் டிஃபெக்ட் ரைஸ் அதை வந்து நான் வந்து டிஃபெக்ட் ரைஸ் பண்ணேன். ஸோ பிகாஸ் பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத வந்து சொல்லிக்கலாம். ஸோ டிஃபெக்ட் ரைஸ் பண்ணி அதை வந்து டெவலப்பர் இது பண்ணி மறுபடியும் ரீடெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஆமாம். ஸோ போஸ்ட் ஃபிக்சஸ் வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹைலைட் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஓகேவா? வந்துட்டு இந்த மேனுவல் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறதுக்கு ஏதாவது டூல் அந்த மாதிரி இருக்கா ப்ரோ? நாங்கள் எங்கள் ப்ராஜெக்டில் வந்து டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ வி ஸ்டிக் வித் பிடிடி. ஸோ நாங்கள் எங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் ஸோ விச் யூஸ் ஜீரா. ஸோ நாங்கள் ஜீராலே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நாங்கள் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்றத ஹைலைட் பண்ணுங்க. ஸோ டூல் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல யாரும். அந்த டூல்னால் லைக் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு டூல் ஏஎல்எம் யூஸ் பண்ணாங்க, ஹெச்ஆர்வைஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ அதெல்லாம் சன்செட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் எதுனாலும் நாங்கள் ஜீராவில் டேரெக்டாக பண்ணுவோம், இல்லை டெஸ்ட் டிசைன் பண்ணி இந்த ஷீட்டை வந்து நாங்கள் ஜீராவில் தான் அப்லோட் பண்ணுவோம். இதான் எங்க ப்ராஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத சொல்லுங்க. எது பேசினாலும் இதான் என் ப்ராஜெக்ட்ல இப்படிதான் பண்ணுவோம், நாங்க இப்படிதான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பேசணும். அதான் நான் எக்ஸல்ல ரைட் பண்ணி ஜீரோல போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அவங்க அதுக்கு ஒரு மாதிரி நீங்க டூல்ல எது யூஸ் பண்ணது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்களா. சரி நான் இப்போ இல்ல ஸோ டூல்ல இது பண்ணனா இப்போ ஆக்சுவலா வந்துட்டு இப்போ என் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல உங்களுக்கு? தெரியுது. ஸோ லைக் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த ஜீரா போர்டுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நான் நிறைய வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ லைக் நம்ம மேனுவல் டெஸ்டிங்கோட ஜீரா போர்டு வந்து லாகின் பண்ணுங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு நான் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ட்ராக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் போட்டு வச்சிருப்பேன். ஸோ லைக் இதில் தான் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைக் வந்து நம்மளோட ஆர்டிஎம், டெஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் ட்ராக்கர், டெஸ்ட் மெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதோட டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கேட்டாங்கன்னா நாங்கள் இதெல்லாமே ஷேர் பாயிண்ட்ஸில் வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் டிசைனில் நாங்கள் எப்படி ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இந்த டெஸ்ட் மெட்ரிக்ஸில் வந்து நாங்கள் பண்ணுற டிசைன் ஒன்ஸ் அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் இதில் வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ டீமோட எக்ஸிக்யூஷன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே நாங்கள் இதில் வந்து கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணி சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக்ஸஸ் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மெட்ரிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணி அது என்ன டெம்ப்ளேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஜஸ்ட் வந்து கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள். தென் வந்து டெஸ்ட் பிளான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சாம்பிள் டெஸ்ட் பிளான் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து த்ரூ அவுட் ஒன்றா வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இன்னமும் நான் கொஞ்சம் வந்து போடுவேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். லைக் நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்கல்ல. ஸோ லைக் ரியல்டிக்காக கேட்டாங்களே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நான் இங்கேயும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ டெல் அபவுட் யூர் செல்ஃப், ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸு, ஹேண்டில் பண்ணது, டூல்ஸ் யூஸ்டு, டெய்லி ரொட்டீனு, ரிலீஸ் டியூரேஷன். ஸோ ரிலீஸ் டியூரேஷன் இந்த சென்ஸ் லைக் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்துட்டு 2 months அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கோங்க. ஸோ 2 months ஒன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரிலீஸ் போகும். ஸோ ரிலீஸ் இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம கோடு வந்துட்டு லோவர் அதாவது ஹையர் என்வரன்மெண்ட்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து மூவ் ஆகும்ல, அதுதான் வந்து ரிலீஸ். ஓகேவா? ஸோ தென் இது எல்லாமே ஜஸ்ட் வந்து போய் பாருங்க, இதை ஃபுல்லாக பாருங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் தெரியலாட்டி இது ஏன் என்னன்றதை எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கான வந்துட்டு நான் அப்டேட் வந்து நான் வந்து பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ எல்லாமே உள்ள நான் நிறைய ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் ஒவ்வொருத்துக்கும் இன்டர்வியூ பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக பேசுகிறதுக்கான பாயிண்ட்ஸும் நான் உள்ள வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன். சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் லைஃப் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ லைக் அது என்னோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவும் இருக்கும். தென் வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து ஹை லெவல் டெஃபினேஷனும் இருக்கும். தென் நம்ம கிளாஸில் எப்படி பார்த்தோமோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கீழே இருக்கும். ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம இது பண்ணணும். தென் அது கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா தென் அதுக்கான டெம்ப்ளேட்ஸ் லைக் டெஸ்ட் பிளான் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே நான் வந்து மேக்ஸிமம் உள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ இன்னுமே நான் நிறைய அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு 2 days அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிடுவேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு இதில் போய் நிறையா போட்டிருக்கேன், உள்ளே போய் பாருங்க. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கான டெஃபினேஷன் நான் போட்டு வச்சிருப்பேன். ஸோ லைக் வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வீடியோஸ் இருக்கும். லைக் யூனிட் டெஸ்டிங், ஸ்மோக் டெஸ்டிங், ரெக்ரெஷன், இதோட டெஃபினேஷன்ஸும் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தென் ஃபாலோடு பை நான் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸாக
சிஸ்டம் இன்டகிரேஷன் எல்லாத்தையும் நான் தனித்தனியாக போட்டு வச்சிருப்பேன். ஸோ எல்லாத்தையும் கோத்ரூ வந்து பண்ணி பாருங்க. இன்னொன்னு, ம். இப்போ வாட்டர் ஃபாலுக்கும் அஜைலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேட்டாங்கல்ல ப்ரோ. கேட்டாங்க ப்ரோ. இப்போ நான் வந்து இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு, இது வந்து மாடர்ன் அப்படின்னு. ஐயோ அப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இந்த புக்ல படிச்ச மாதிரி ட்ரெடிஷன் மாடல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அஜைல்